नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। उत्तराखंड के किसानों की एक वफद ने केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल कीती मुलाकात। सूचना ते प्रसारण मंत्री ने कहा कि फिल्म फैसटीवल 16 तो 24 जनवरी तक गोवा दे विच करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके गुजरात के कच्छ इलाके दे विच कई विकास प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखणगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने RTGS राही पैसे दे लेन देन की सहूलत 24 घंटे उपलब्ध करवाउण दा कीता ऐलान। भारत ने उज़बेकिस्तान वालों भारतीय शाबार बंदरगाह नूं ट्रांजिट बंदरगाह वजों वरतन दे लई दिखाई दिलचस्पी दा स्वागत कीता। जम्मू कश्मीर दे पुंछ विच सुरक्षा दस्तियां ने 2 पाकिस्तानी अतवादी कीते ढेर ते 1 काबू। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उत्तराखंड के किसानों का एक वफद केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नूं मिलिया। वफद ने खेती कानूनों बारे अपनी हिमायत प्रकट की है। किसानों ने कहा है कि उन्होंने नवीं खेती कानूनों नूं समझण तो बाद राय प्रकट की है। खेती मंत्री तोमर ने खेती कानूनों की हिमायत दे लई किसानों का धन्नवाद किया। मीटिंग तो बाद पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं खेती मंत्री ने कहा कि किसानों ने खेती कानूनों नूं समझण तो बाद अपनी राय दी है। भारत सरकार की ओर से ऐसे सभी किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने कृषि सुधार बिलों को समझा, उसके बारे में अपनी राय दी और अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। खेती ते किसान भलाई मंत्रालय के राज मंत्री कैलाश चौधरी और उत्तराखंड के सिक्ख्या मंत्री अरविंद पांडे भी इस मीटिंग में शामिल हुए। किसानों का यह तीसरा वफद है जिसने खेती मंत्री नूं मिलकर खेती कानूनों बारे हिमायत की है। जी माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी इसकी बैठ के ले रहे हैं, माननीय तोमर साहब सब लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके अंदर जिस तरह से विपक्ष है वो इसके अंदर रोड़ा डालने का प्रयास कर रहा है और उसके अंदर भी जैसा कि वामपंथी के लोग हैं वो भी इसके अंदर इसको हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पहला हरियाणा तो किसानों के 2 वफदा ने नवे खेती कानूनों की हिमायत प्रकट की थी। एक वफद की अगवाई भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप हरियाणा के नेता गुनी प्रकाश की अगवाई दे विच खेती कानूनों की हिमायत करदिआं एक चिट्ठी खेती मंत्री नूं सौंपी गई। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के तहत अज एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्म फैसटीवल बारे समागम आयोजित किया गया। इस समागम के बोलदिआं सूचना ते प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस साल फिल्म फैसटीवल 16 तो 24 जनवरी तक गोवा दे विच करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार लघु फिल्मां नूं उत्साहित कर रही है। कोरोना वायरस दौरान बणियां लघु फिल्मां बारे बोलदिआं जावड़ेकर ने कहा है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने लॉकडाउन के समय नूं भी मौके विच बदल के छोटियां लघु फिल्मां का निर्माण किया है। उन्होंने दस्सिया है कि इस फिल्म फैसटीवल विच 108 देशों तो लॉकडाउन दौरान बणियां फिल्मां प्राप्त हुईयां ने। कोरोना वायरस ने एक देश दे विच नहीं बल्कि विश्व दे विच नुकसान किया है, पर कोरोना संकट जाण दे संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश दे विच थोड़े चहे समय दे विच कोरोना दे लई टीके नूं विकसित करना साडे विग्यानियां दी बुद्धिमत्ता दर्शाउंदी है। टाटो टैटी सिंगापुर डायरेक्टर दागोमिसिर काजुवलोस्की, रनर अप इनविजिबल क्वारंटाइन बांग्लादेश का, इट इज डायरेक्टर शहादत रसेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके गुजरात के कच्छ इलाके का एक दिन का दौरा करनगे। उस सूबे दे विच कई विकास प्रोजेक्टां दे नींह पत्थर रखणगे। इन्हां प्रोजेक्टां दे विच डिसैलिनेशन प्लांट, हाईब्रिड नविआउणयोग ऊर्जा पार्क अते पूरी तरह स्वचालक मिल्क प्रोसैसिंग ते पैकिंग प्लांट शामिल ने। गुजरात के कच्छ इलाके के मांडवी दे विच लगाए जाने वाले प्लांट दे विच समुद्री पानी नूं पीण योग पानी दे विच बदलिया जा रहा है। 10 करोड़ लीटर प्रति दिन समर्था वाला यह प्लांट नर्मदा ग्रिड साउणी नैटवर्क की पूर्ति अते गंदे पानी के बुनियादी ढांचे दे नाल सूबे दे विच पानी की सुरक्षा नूं मजबूत करेगा। यह देश दे विच टिकाऊ योग ते किफायती जल स्रोतां लई एक महत्वपूर्ण मील पत्थर होवेगा।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੱਛ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਡੈਰੀ ਅੰਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਕ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ RTGS ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ RTGS ਸਹੂਲਤ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 24 ਘੰਟੇ RTGS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ RTGS ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮਾਹਰ ਜੈਵੀਅਰ ਚੋਵਿਟ ਦੇ ਵਿਚੋਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਧਿਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਛਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲੋਕਲ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਜਮੇਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦਰਬੰਗਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਬੰਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੰਦੇੜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਂਦਰਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CEO ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 94.98% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30,605 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆંકੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 93,88,159 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 27,071 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 98,84,100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 336 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,93,355 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3,52,586 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,45,66,990 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 8,55,187 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।